شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم انجمن مہدویہ کے دستاویزات کو کھنگالا جائے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ادارے کی بنیاد 1913 سن عیسوی میں رکھی گئی تھی اور 1924 سن عیسوی میں رجسٹرڈ ہوا تھا۔ 1913 سے 1930 سن عیسوی کے درمیان اس ادارے کو اجماع گروہ مہدویہ نے چلایا تھا۔ صدر، معتمد، خازن سب کے سب مشائخ کرام تھے۔ حضرت مشائخ مولانا مولوی عالم فاضل متکلم سید عالم عبداللہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیادی وقت سے خدمت انجام دیے تھے جب اللہ اور بندے کے درمیان یہ ادارہ دیوار بننے لگا تو مشائخ کرام نے فیصلہ کیا کہ دنیا داری کے اس ادارے کو تارک دنیا کنارہ کشی کر لیں اور دنیا داروں کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد اس ادارے کو دنیا داروں کے حوالے کر دیا گیا، لیکن جو بھی صدر، معتمد، خازن وغیرہ ہوتے وہ اجماع گروہ مہدویہ کی زیر سرپرستی اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت مشائخ متکلم سید عالم عبداللہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو بنیادی وقت سے دنیا داروں کے ہاتھوں میں سونپنے تک خدمت انجام دیا ہے۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت مشائخ سید ضیاء اللہ ید اللہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عرف اسحاق نے قوم مہدویہ کے تقریباً 17 کتابوں کو انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے انگریزی زبان کو جاننے والی نسل کے لیے خدمت انجام دیے ہیں، جو آج تک انٹرنیٹ پر ان کی ترجمہ شدہ کتابوں سے دنیا بھر کے مہدوی حضرات مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت متکلم سید عالم عبداللہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے علی جناب سید عبد الکریم عبداللہ اپنی صحافتی خدمات کے ذریعے کئی برسوں سے کرناٹک میں مہدویہ قوم کا اقلوتا اخبار آواز کرناٹک نکالتے ہوئے خدمت انجام دے رہے ہیں، جن کے چھوٹے بھائی سید خدا بخش عبداللہ فارماسسٹ مالک ابن سینا میڈیکل مہدویہ سرکل نے اپنے دادا کے دور کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے اور قوم مہدویہ کی خدمت کرنے کی غرض سے مسلم انجمن مہدویہ کے انتخابات میں حصہ لیے ہیں۔ چلیے ان سے گفتگو کرتے ہوئے چند سوالات پوچھیں اور جانیں کہ وہ کس طرز میں ادارے اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس مرتبہ مسلم انجمن مہدویہ کے انتخابات میں حصہ لیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم انجمن مہدویہ تقریباً 100 سالہ ادارہ ہے اور یہ ادارہ ہمارے بزرگوں نے قوم میں مہدویہ کی ترقی اور بہبودی کے لیے شروع کیا تھا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم 10 اراکین کی جماعت اس ادارے میں سسٹمیٹکلی ترقی کرانا چاہتے ہیں۔ کسی ادارے کو چلانے کے لیے یا ترقی کرانے کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے سب سے پہلے پلاننگ ہونا چاہیے اور ہر سال میں کتنی ترقی کرانی ہے، کس طریقے سے ترقی کرانی ہے، اس کام کے پیچھے کس طرح سے ہوم ورک کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کا سال کے اول میں ہی طے کر لینا چاہیے اور ادارے کی پالیسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ادارے کی ترقی لازمی ترقی کامیابی ہے۔ مسلم انجمن مہدویہ کے ڈائریکٹرز بننے کی خواہش 59 امیدواروں کو ہے، یعنی 59 امیدواروں کو ہے۔ اس میں صرف 15 امیدوار کامیاب ہوں گے۔ کیا صرف 15 امیدوار یا 15 ڈائریکٹر سے ادارے کی کامیابی ہو سکتی ہے؟
कौन कहता है कि सिर्फ ये 15 ही डायरेक्टर्स हैं? जो लोग अपने दिल में तरक्की का जज्बा लेकर, कौम की खिदमत का जज्बा लेकर जब नॉमिनेशन फाइल कर दिए अंजुमन महदविया के लिए, तो ये सारे के सारे अंजुमन के डायरेक्टर्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, इसलिए उन्होंने इजाजत 15 लोगों की दी है। इस वजह से ये 15 लोग कानूनी एतबार से काम करेंगे। बाकी के जो 44 लोग हैं, ये भी तो अंजुमन के डायरेक्टर ही हैं। अंजुमन की तरक्की के लिए ये आगे बढ़े हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी ग्रुप ऐसी प्लानिंग में है कि ये सारे 40-50 मेंबर्स को लेकर एक एक मोहल्ले में जिस मोहल्ले से जो लोग उम्मीदवारी के लिए नामजदगी दाखिल किए हैं, इन लोगों के साथ एक अंजुमन की सब कमेटी बनाई जाए। उस मोहल्ले में सब कमेटी बनाकर उस मोहल्ले की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में थामी जाए और उसकी थ्रो से अंजुमन जो कुछ भी उधर की वहां के काम है, जो भी कर सकते हैं, उस मोहल्ले को उस इदारे की थ्रो से उसकी कामयाबी के लिए काम करें। बहुत अच्छा ख्याल है। इस तरह से और आपके क्या ख्यालात हैं जिनके जरिए इस इदारे की बहबूदी कराई जा सकती है? आजकल नामालूम अफराद हमारे मोहल्लों में घुसकर सर्वे के बहाने कई मालूमात हासिल करके निकल जाते हैं, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। अगर हमारे मोहल्लों में अंजुमन की सब कमेटियां रही तो इस तरह के सर्वे करने वालों को इदारे से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी और हमारी कौम कई मसाइल से बच सकती है। इस तरह से फराह स्कूल के बारे में आपने कुछ सोचा है? हमारे यूनाइटेड टॉप 10 ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद फरहा स्कूल को हाईटेक स्कूल के तौर पर बनाना है। चनपटन के हर बच्चे को फरहा स्कूल में तालीम हासिल करने की तमन्ना हो जाए, इस तरह की स्कूल बनाना है। खबरस्तानों के ताल्लुक से कुछ कहिए। मन्नू में सबके हजीरे में जगह खत्म हो गई है। छोटा हजीरे में ऑलमोस्ट जगह खत्म होने वाली है। खनात में साहब के हजीरे में भी जगह की तंगी महसूस हो रही है। रहा बड़ा हजीरा, आज के माहौल को बड़ा हजीरा ठीक है। आज के 10 सालों की बात की अगर हम जिक्र सोचें तो थोड़ी बहुत जगह की तो ये है, मगर 10 सालों के बाद जगह की हमारे पास कब्रिस्तान की जगह की बहुत कमी महसूस होगी। इस वजह से अगर आज से ही हम अगर अगले दूसरे एक नए कब्रिस्तान के या कुछ इस बारे में कदम उठाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आज ना सही आज के 10 सालों में यह कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त होगा कि कब्रिस्तान की जगह मुहैया हो सके। आखिर में अराकीन मुस्लिम अंजुमन महदविया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोअज़्ज़िज़ अराकीन मुस्लिम अंजुमन महदविया, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वोट देते वक्त अपने आप में एक ख्याल पैदा कर लें कि हम कौम की बहबूदी के लिए अराकीन का इंतखाब कर रहे हैं। आजकल हर फर्द खुद ही से फैसला करने वाला है और हमने पूरे 15 अफराद की ग्रुप नहीं बनाई है, सिर्फ 10 अफराद की ग्रुप बनाई है। इसके साथ दूसरे भी 5 अफराद को मुंतखब करें। इससे कौम का फायदा भी और इदारे का फायदा भी होगा। सैयद खुदाबख्श अब्दुल्लाही सऊदी अरब से वापस आ जाने के बाद से किसी न किसी तरह से कौम की खिदमत करने की कोशिश करते रहे। पिछली मरतबा के इंतखाबात में इन्होंने नामजदगी दाखिल भी कर दी थी। आखिरी मरहले में इन्होंने साथियों के कहने पर नामजदगी वापस ले ली थी। इस मरतबा पूरी ख्वाहिश और कौम की खिदमत करने के जज्बे के साथ उम्मीदवार बने हैं। इनका निशान सिरंज यानी इंजेक्शन है और सीरियल नंबर 46 यानी 46 है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।